प्यारे बच्चों, हुण असीं समझांगे कि असीं वर्गीकृत अंकड़ियां तो मध्यमान किस तरह पता करते हैं। ये जिहड़ा टॉपिक है ये 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा लई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जदों भी इस टॉपिक के उत्ते पेपरां दे विच प्रश्न आउंदा है तो 6 नंबरां दा हुंदा है। इस टॉपिक नूं सीखना बहुत आसान है। तुसीं थोड़ा जिहा ध्यान दिओगे तो तुहानूं ये सवाल चंगी तरह समझ आ जाएगा। तो जे ये प्रश्न बोर्ड के पेपरां विच आया तो तुसीं इसनूं शर्तिया ठीक कर सकोगे। तो चलो फिर एक उदाहरण की मदद नाल वर्गीकृत अंकड़ियां तो मध्यमान पता करना सीखते हैं। इत्थे मैं एक उदाहरण लईए। इस विच कहा जा रहा है कि हेठां दित्ती सारणी किसी हस्पताल विच 1 साल दौरान भर्ती होए रोगियों की उम्र नूं दर्शाउंदी है। तो सारणी दे विच सानूं उम्र सालां दे विच दसी गई है तो रोगियों की गिणती दसी गई है। तो जिहड़ियां उम्रां हन इन्हां दे वर्ग अंतराल बनाए हुए हैं 5 तो 15, 15 तो 25 साल के रोगी, 25 तो 35 साल के, 35 तो 45, 45 तो 55 तो 55 तो 65 साल के। तो इन्हां वर्ग अंतरालों के विच रोगियों की कितनी गिणती आई वो इस सारणी दे विच दर्शाई गई है। इस तरह के अंकड़ियां नूं ही असीं वर्गीकृत अंकड़े कहने हैं। तो इत्थे सानूं प्रश्न कह रहा है कि रोगियों की मध्यमान उम्र पता करो। तो इस प्रश्न नूं देख के सानूं पता लग गया कि सानूं मध्यमान पूछा जा रहा है। अंकड़े सानूं वर्गीकृत दिते गए हैं तो यह प्रश्न वर्गीकृत अंकड़ियां तो मध्यमान पता करने दे नाल संबंधित है। आओ देखते हैं कि असीं इस प्रश्न नूं किस तरह हल करांगे। सब तो पहला जिहड़े अंकड़े सानूं रो वाइज दिते हुए हैं इसनूं असीं कॉलम्स दे विच लिख लवांगे। देखो सानूं उम्र जिहड़ी है रोगियों की वो सालां दे विच एक रो दे विच दित्ती गई है तो रोगियों की गिणती दूजी रो दे विच दित्ती गई है। असीं की करांगे, रोगियों की उम्र वाले वर्ग अंतरालां नूं असीं कॉलम दे विच लिखांगे तो उस दे नाल रोगियों की गिणती असीं सामने सामने दर्शा लवांगे। आओ देखते हैं असीं किस तरह लिखांगे। पहला वर्ग अंतराल है साडे कोल 5 तो 15। इस वर्ग अंतराल दे विच रोगियों की गिणती है 6। दूजा वर्ग अंतराल सानूं दिता गया है 15 तो 25। इस वर्ग अंतराल विच रोगियों की गिणती है 11। अगला वर्ग अंतराल है साडे कोल 25 तो 35। तो इस वर्ग अंतराल दे विच रोगियों की गिणती है 21। उस तो बाद अगला 35 तो 45। रोगियों की गिणती है 23। अगला वर्ग अंतराल 45 तो 55। तो रोगियों की गिणती है 14। तो अखीर विच सानू वर्ग अंतराल दिता है 55 तो 65। तो इस विच रोगियों की गिणती है 5। जिहड़ी जानकारी सानू प्रश्न ने दित्ती सी उसनूं असीं इस तरह सारणी दे विच लिख लिया। हुण असीं एक कॉलम होर बनावांगे जिसनूं असीं कहांगे वर्ग चिन्ह। तो इसका संकेत असीं लिखांगे x सब i। वर्ग चिन्ह सानू वर्ग अंतरालों तो पता लगते हैं। ये वर्ग चिन्ह असीं किस तरह कैलकुलेट करने हैं, आओ समझते हैं। सब तो पहला वर्ग अंतराल देखो, यह 5 तो 15 तक का है। पहले वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह प्राप्त करने लई असीं हेठली अते उपरली सीमा दोवां नूं जोड़ के 2 नाल भाग करते हैं तो बन जाएगा 15 ते 5 20 बटे 2। 20 नूं 2 नाल भाग किया तो साडे कोल कितना आया, बिल्कुल सही, साडे कोल आ गया 10। पहले वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह सानू पता लग गया 10। उस तो बाद दूजा वर्ग अंतराल देखते हैं। जिस तरह पहले वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह पता किया सी उस तरह ही दूजे वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह पता करने लई असीं 15 ते 25 नूं जोड़ांगे, इसनूं 2 नाल भाग करांगे। 15 ते 25 साडे कोल हुंदे हन 40। 40 नूं मैं 2 ते भाग करांगा। जे मैं 40 नूं 2 ते भाग करदा तो साडे कोल कितना आएगा 20। इस तरह ही तीजे चौथे पंजवें छेवें वर्ग अंतरालों तो असी वर्ग चिन्ह पता कर सकते हैं। हुण इत्थे एक शॉर्ट ट्रिक भी है। सानू हर बार वर्ग अंतरालों की हेठली ते उपरली सीमा नूं जोड़ के 2 नाल भाग करके वर्ग चिन्ह पता करने की लोड़ नहीं है। ये काम असी सिर्फ एक बारी करांगे। सब तो पहले वर्ग अंतराल लई जदों असी पहले वर्ग अंतराल लई वर्ग चिन्ह पता कर लिया, दूजे वर्ग अंतराल लई वर्ग चिन्ह पता करने लई असी की करते हैं, पिछले वर्ग चिन्ह दे विच जिहड़ा वर्ग आकार है उसनूं जोड़ दिंदे हैं।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਰਗ ਆਕਾਰ 5 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਵਰਗ ਆਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 10 ਦਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਪਰਲੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ 10-10 ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ 15 ਤੇ 10 25, 25 ਤੇ 10 35, 35 ਤੇ 10 45, ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹ 10 ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਗ ਆਕਾਰ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਲਈ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੀਜੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 20 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 30, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ 20 ਤੇ ਵਰਗ ਆਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10। 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10 ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 30। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਲਈ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜੋੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 40। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰੀ ਚਲੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। 35 ਤੇ 45 ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 35 ਤੇ 45 ਬਣਦੇ ਹਨ 80। 80 ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਧ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੇਗਾ 40। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਲਈ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣੇਗਾ 50 ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 60। ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਫ ਸਬ ਆਈ ਸੰਕੇਤ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦ ਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋੜਫਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋੜਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਕੇਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਿਗਮਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਸਬ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 6 ਤੇ 11 17, 17 ਤੇ 1 18, 18 ਤੇ 20 38, 38 ਤੇ 3 41 ਤੇ 20 61 ਤੇ 4 65 ਤੇ 10 75 ਤੇ 5 80। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜ ਕਰ ਲਓ। 6 ਤੇ 11 17, 17 ਤੇ 1 18, 18 ਤੇ 20 38, 38 ਤੇ 3 41 ਤੇ 20 61 ਤੇ 4 65 ਤੇ 10 75 ਤੇ 5 80। ਇਹ ਜੋੜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫ ਸਬ ਆਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਐਕਸ ਆਈ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਹੋਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਫ ਸਬ ਆਈ ਤੇ ਐਕਸ ਸਬ ਆਈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਫ ਸਬ ਆਈ ਐਕਸ ਸਬ ਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਐਫ ਆਈ ਤੇ ਐਕਸ ਆਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣਿਆ 10 6 60। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 220। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੀਜੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 630। ਚੌਥੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰੋ 23 ਗੁਣਾ 40, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ 920। ਅਗਲੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਤੇ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੋ 14 ਗੁਣਾ 50, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 700 ਤੇ 5 ਗੁਣਾ 60 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ 300। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਫ ਆਈ ਐਕਸ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸੰਕੇਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਆਈ ਐਕਸ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਹੈ, ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 6 ਤੇ 2 8 ਤੇ 3 11 ਤੇ 2 13, 13 ਦਾ 3 ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ 1 ਹਾਸਲ ਆ ਗਿਆ, 2 ਤੇ 1 3 ਤੇ 6 9 ਤੇ 9 18 ਤੇ 7 25 ਤੇ 3 28। ਜੋੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 0, ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 6 ਤੇ 2 8 ਤੇ 3 11 ਤੇ 2 13, 13 ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 3 ਹਾਸਲ 1 ਆ ਗਿਆ, 2 ਤੇ 1 3 3 ਤੇ 6 9 ਤੇ 9 18 ਤੇ 7 25 ਤੇ 3 28। ਅਸੀਂ ਐਫ ਆਈ ਐਕਸ ਆਈ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਵੀ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 2830 ਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆ ਗਈ 80। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਧਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਮੱਧਮਾਨ x ਬਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸੂਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਗਮਾ FI/XI। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਕਿ FI/XI ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜੋੜ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਗਮਾ FI ਮਤਲਬ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ 2830 ਬਟੇ 80। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 283 ਬਟੇ 8। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 8 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 283 ਨੂੰ। 8 ਤੀਏ 24, 4 ਬਚ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਾਰਿਆ 3, 8 5 40, 3 ਬਚ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 35 ਸਹੀ 3 ਬਟੇ 8। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮੱਧਮਾਨ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮੱਧਮਾਨ ਉਮਰ ਆ ਗਈ 35 ਸਹੀ 3 ਬਟੇ 8 ਸਾਲ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ 6 ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਮਰ ਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਲਮ ਜਾਂ ਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਗਮਾ FI। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵਾਂਗੇ X ਸਬ I। XI ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਅਤੇ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਲਈ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ FI/XI। ਇਹ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ FI/XI। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 21 ਨੂੰ 30 ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 23 ਨੂੰ 40 ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 14 ਨੂੰ 50 ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 5 ਨੂੰ 60 ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 300 ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ FI/XI ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿਗਮਾ FI/XI। ਸਿਗਮਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਪਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੱਧਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੱਧਮਾਨ ਦਾ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਗਮਾ FI/XI। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਗਮਾ FI ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋੜ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੱਧਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੱਧਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਧੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਮੱਧਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੂਰੇ 6 ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।